জয় গুরু। মালদা সৎসঙ্গ স্বস্তি শিবির এবং শ্রীমন্দির আয়োজিত সান্ধ্যকালীন অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সমস্ত দাদা ও মায়েদের স্বাগত জানাই। প্রতিদিনের মতো আজকেও ঠিক 8টার সময় সৎসঙ্গ শুরু হবে। সৎসঙ্গের শুরুতেই বিনতি প্রার্থনা করবেন শ্রী ধ্রুবজ্যোতি দাসদা, হাইলাকান্দি, আসাম থেকে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। শঙ্খধ্বনিটা আপনার ওখান থেকে পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, শঙ্খধ্বনি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এখান থেকে শঙ্খধ্বনিটা হয়ে যাবে, তারপরে আপনি শুরু করে দিবেন। बार बार कर बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरी चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया वेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जियो परम तो फिरे नितो चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिला रहे सब मन की ध्यानी। बाग जगा मेरा आदि का मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी दाम का वही वेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देशो है दर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाई, फिर अनुराग जगाओ के पर पहुँचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नाई। तड़पुटी बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसनिता निता लहू गहे मन रथाई। स्वत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरकता चले पावे निज घर भाषा। यही आशा मेरे मन वशे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निभाषा। तुम बिन कई समरता नहीं जैसे मागु दान, प्रेम धार बर खा करो खुला अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सुखद करो पायता लहू नितराधो स्वामी। तुम बिन कई समरता नहीं जैसे मागु दाना, प्रेम धार बर खा करो कुलामृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सुखद करो कायता लहू नितराधा स्वामी। सुखद करो कायता लहू नितराधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संगमय देव नितो परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तन मन हर चरण पर, काल कले में गाओ मैं हर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूर्ण धनी, नित्य करो तुम सेवो आचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम मान करो,
अब राखो नितो साधो दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ शव विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाजो तुम दारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिना रण दूसरा अब करो दया पर तक्ष तुम दारेति विलंब क्यों दया करो मेरे साइया देव प्रेम की धात दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया देव प्रेम की धात दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साधु संगमय देव नितो परम गुरु दातार साधु संगमय देव नितो परम पिता दाता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डलमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानञ्जं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोकं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः न गुरुर्दिकं तत्त्वं न गुरुर्दिकं तपः तत्त्वज्ञानात् नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः अन्नाथ श्री जगन्नाथ मदद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुरादिनादिश्य गुरु परम दैवतम गुरु परतम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातिनं गणसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वसाक्षिभूतं भवातिनं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि जय गुरु জয় গুরু। আজকের এই মহতি অনলাইন সৎসঙ্গে শুরুতেই খুব সুন্দর করে বিনতি প্রার্থনা করলেন ধ্রুবজ্যোতি দাসদা হাইলাকান্দি আসাম থেকে। পরম দয়ালের আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন পারিপার্শ্বিক প্রত্যেকের সুস্থ স্বাস্থ্য ইষ্ট প্রাণোচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। এবারে বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় এবং সৎসঙ্গে উপস্থিত সমস্ত দাদা ও মায়েদের মঙ্গল কামনায় আমরা সমবেতভাবে 2 মিনিট নাম জপ করব। নামের সময় হলো।
জয় গুরু। সমবেত নাম জপ শেষ হলো। এবারে পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের বিভিন্ন অমীয় গ্রন্থাদি পাঠ হবে। শুরুতেই সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করে শোনাবেন ওল্ড মালদা সৎসঙ্গ উপযোজনা কেন্দ্র থেকে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয় শ্রী নন্দদুলাল রজকদা। জয় গুরু। জয় গুরু। জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ। কাজ করে যাও, কিন্তু আবদ্ধ হয়েও না। যদি বিষয়ের পরিবর্তনে তোমার হৃদয়ে পরিবর্তন আসছে বুঝতে পারো, আর সে পরিবর্তন তোমার বাঞ্ছনীয় নয়, তবে ঠিক যেন তুমি আবদ্ধ হয়েছ। কোনো প্রকার সংস্কারেই আবদ্ধ থেকো না। একমাত্র পরম পুরুষের সংস্কার ছাড়া যা কিছু সবই বন্ধন। তোমার দর্শনের জ্ঞানের পাল্লা যতটুকু অদৃষ্ট, ঠিক তারই আগে দেখতে পাচ্ছ না, জানতে পারছ না, তাই অদৃষ্ট। তোমার শয়তান অহংকারী আহম্মক আমিটাকে বের করে দাও। পরম পিতার ইচ্ছায় তুমি চলো, অদৃষ্ট কিছুই করতে পারবে না। পরম পিতার ইচ্ছাই অদৃষ্ট। তোমার সব অবস্থার ভিতর তার মঙ্গল ইচ্ছা বুঝতে চেষ্টা করো, দেখবে কাতর হবে না, বরং হৃদয়ে সবলতা আসবে, দুঃখেও আনন্দ পাবে। কাজ করে যাও, অদৃষ্ট ভেবে ভেঙে পড়ো না, আলসে হয়েও না। যেমন কাজ করবে তোমার অদৃষ্ট তেমনি হয়ে দৃষ্ট হবেন। সৎকর্মীর কখনো অকল্যাণ হয় না। একদিন আগে আর পাছে পরম পিতার দিকে তাকিয়ে কাজ করে যাও, তার ইচ্ছায় অদৃষ্ট। তাছাড়া আর একটা অদৃষ্ট ফদৃষ্ট বানিয়ে বেকুব হয়ে বসে থেকো না। অনেক লোক অদৃষ্টে নেই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে, অথচ নির্ভরতাও নেই, শেষে সারা জীবন দুর্দশায় কাটায়। ওসব আহম্মকি। তুমি গেলেই অদৃষ্ট ফুরলো, দর্শনও নাই, অদৃষ্টও নাই। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে মেসেজ গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করে শোনাবে স্বস্তি শিবির মালদা থেকে শ্রী দীপঙ্কর ঘোষ, যাজক কর্মী। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের দ্য মেসেজ গ্রন্থের ভলিউম 1 থেকে বাণী পাঠ। Mere lust cannot make a man permanently related with the female as husband and wife, and will never. Page number 142. জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করে শোনাবেন শ্রীমতী মুনমুন পালমা, পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান থেকে। উনি জয়েন করেননি এখনো। উপস্থিত মায়েদের মধ্যে কেউ একজন পাঠ করতে পারেন নারীর নীতি গ্রন্থ। হ্যাঁ জয় গুরু। বিবুদা হ্যাঁ, জয় গুরু। মাকে দেখছে। আচ্ছা, ঠিক। জয় গুরু। যদি বোঝা যাচ্ছে না, কথা বোঝা যাচ্ছে না। তাহাকে আরো উন্নত উৎসাহ করে তুলতে হবে। হ্যাঁ জয় গুরু। জয় গুরু। বাণী সংখ্যা 94, পৃষ্ঠা 87। আচ্ছা, বোঝা যায়নি? আরেকবার পড়বো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকবার করুন, কিছুই বোঝা গেল না। ও, পরম দয়াল পরম প্রেম শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। আত্মসুখে নিজের সুখ বা সমৃদ্ধির জন্য তোমার স্বামী দেবতার কাছে কিছুই প্রার্থনা করিও না, উহা বরং পাওয়ার অন্তরায়। কিন্তু তোমার সেবা যদি তাহাকে ইষ্টে জীবনের যশে ও বিবর্ধনে উন্নত উৎসাহ করিয়া দেয়,
ভরপুর হইয়া যাইবে, আর তোমার এমনতর পাওয়ার বিবর্তনে তাহাকে আরো উন্নত উচ্ছ্বাল করিয়া তুলিবে। বাণী সংখ্যা 94, পৃষ্ঠা সংখ্যা 87। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর করে নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করলেন শ্রীমতী শুভা ঘোষ মা, স্বস্তি শিবির মালদা থেকে। এবারে চলার সাথী গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করে শোনাবেন শ্রী খোকন রায় মহাশয়, মালদা থেকে। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের চলার সাথী থেকে কিছু অংশ পাঠ। যখনই দেখিবে তোমার যে কোনো চিন্তা ও চলন কর্মকে ডাকিয়া আনে না, বা তাহাতে লাগিয়া থাকে না, বুঝিও তাহা তোমার চিন্তা বা কল্পনার বিলাসিতা। বাণী সংখ্যা 18, পৃষ্ঠা 13। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে শাশ্বতী গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করে শোনাবেন মালদা থেকে যাজক কর্মী শ্রী জ্ঞানভূষণ সাহা মহাশয়। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অমীয় গ্রন্থ শাশ্বতী। পাক বা না পাক, দেওয়ার ধান্দায় যে উৎফুল্ল অক্লান্ত, দেওয়ার যার উচ্চানি ঝোঁক, দিয়ে সার্থক আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে, অবিচ্ছিন্ন অটুট দায়িত্ব যার, সানন্দ এবং সক্রিয়, অন্য বিষয়ে যেমনি হোক না কেন সে মানুষ তোমার গৌরবের। বাণী সংখ্যা 52। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে বিবাহ বিধানা গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ সিনহাদা, মালদা থেকে। জয় গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বিবাহ বিধায়ন গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। উচ্চ বা সম পর্যায়ের যারা, তাদের সঙ্গেই মেয়ে বিয়ে দিও। যদি পাত্র পাত্রীর পরস্পরের কুল সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির পারস্পরিক সঙ্গতি থাকে, অথচ স্বগোত্র না হয়। বাণী সংখ্যা 5। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করে শোনাবে সুশ্রী দেবকমা কর্মকার মা, মালদা থেকে। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের মুখনিসৃত অনুশ্রুতি গ্রন্থের তত্ত্ব অধ্যায় থেকে বাণী পাঠ। ধ্যানে হয় মানুষ ধারণক্ষম, গ্রহণ ক্ষমতা ফোটে, আবোল তাবোল বৃত্তি চাওয়া সার্থকতায় ছোটে। বাণী সংখ্যা 42। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে সর্বশেষ গ্রন্থ স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র থেকে বাণী পাঠ করে শোনাবেন শ্রী নিমাইচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, ঘোড়াপীর, মালদা থেকে। জয় জয় গুরু। গুরু। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। নেটের প্রবলেম। ঠিক আছে। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ। শ্রম ও ক্ষুধাকে সমীচীন পরিচর্যায় জীবন্ত রাখো সদাচারশীল হয়ে। সাত্ত্বত যা কিছু তা বিহিতভাবে গ্রহণ করো, নিষ্কাশনও করো। তোমার ব্যক্তিগত অপ্রয়োজনীয় যা কিছু এমনি করেই সুস্থ অস্তিত্বে বজায় থাকো। সহজ বোধদীপ্ত জীবনীয় জাগরণ নিয়ে কৃতিমুখর হয়ে আলোর পথে চলো। সমৃদ্ধ হও এমনি করে, নিজে সুস্থ থাকো, পরিবার পরিবেশের পরিচর্যা নিয়ে তাদেরও সুস্থতায় প্রভাবিত করে তোলো। অসৎ যা কিছুকে এড়িয়ে বা নিরাকরণ করে সাধু সত্তায় সংস্থ হয়ে চলো এমনি করে। বাণী সংখ্যা 50। জয় গুরু। জয় গুরু। আমাদের আজকের এই সান্ধ্যকালীন সৎসঙ্গের অমীয় গ্রন্থাদি পাঠ এখানেই শেষ হলো। যে সমস্ত দাদা ও মায়েরা অমীয় গ্রন্থাদি পাঠে অংশগ্রহণ করলেন, পরম দয়ালের আতুল চরণের প্রতি প্রত্যেকে সুদীর্ঘ ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। এবারে সৎসঙ্গের
পরবর্তী অংশ সঙ্গীতাঞ্জলিতে আমরা প্রবেশ করব। শুরুতেই উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবে সুশ্রী প্রীতিকণা সাহামা, চাঁচল, মালদা থেকে। জয় গুরু। দাদা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে। ওকে। অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক প্রাণন্দিত জয় গুরু। আমি পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার লেখা একটি গান গাওয়ার চেষ্টা করছি। জয় গুরু। মুক্তিদাতা করুণা সিন্ধু হে, সাধক জনসাধারণ ভানু দীন বন্ধু হে, নিত্যানন্দ মুক্তিদাতা করুণা সিন্ধু হে, সাধক জনসাধারণ ভানু দীন বন্ধু হে, নিত্যানন্দ মুক্তিদাতা করুণা সিন্ধু হে। আদি কারণ নারায়ণ নিখিল ধাতা হে, আদি কারণ নারায়ণ নিখিল ধাতা হে, ভক্ত জন রক্ষক প্রভু, ভক্ত জন রক্ষক প্রভু সর্বত্রাতা হে, নিত্যানন্দ মুক্তিদাতা করুণা সিন্ধু হে, সাধক জনসাধারণ ভয় জগন্নাথ বিশ্বপিতা হে, ভয় জগন্নাথ বিশ্বপিতা হে, সর্ব পাপ নাশক প্রভু বন্দনাতা হে, সর্ব পাপ নাশক প্রভু বন্দনাতা হে, শান্তি স্বস্তি কল্যাণময় দীননাথ হে, শান্তি স্বস্তি কল্যাণময় দীননাথ হে, সুন্দর প্রভু জ্যোতির্ময়, সুন্দর প্রভু জ্যোতির্ময় প্রাণনাথ হে, নিত্যানন্দ মুক্তিদাতা করুণা সিন্ধু হে, সাধক জনসাধারণ ভানু দীন বন্ধু হে। পুরুষ পাব করিব অমৃতময় হে, আদি পুরুষ পাব করিব
অমৃতময় হে পরম প্রেম ময় প্রভু লোকত্রাতা হে পরম প্রেম ময় প্রভু লোকত্রাতা হে হে চির দরদি পরম দয়াল পরম পিতা হে হে চির দরদি পরম দয়াল পরম পিতা হে অযুত কোটি প্রণতি নিয়োগ অযুত কোটি প্রণতি রাখল চরণ কমলে নিত্যানন্দ মুক্তি দাতা করুণা সিন্ধু হে সাধক জন সাধন ধন দীন বন্ধু হে দীন বন্ধু হে দীন বন্ধু হে জয় গুরু। জয় গুরু। অসাধারণ সুন্দর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলো সুশ্রী প্রীতিকণা সাহামা, চাঁচল, মালদা থেকে। আমরা পরম পূজ্য পাদ আচার্যদেব শ্রী দাদার রচিত একটি সঙ্গীত আমরা শুনে নিলাম। পরম দেয়ালের রাতুল চরণে প্রীতিকণা সাহামা এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকের সুস্থ স্বাস্থ্য ইষ্ট প্রাণোচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে পরবর্তী সঙ্গীত আমরা শুনে নেব। সঙ্গীত পরিবেশন করবেন নৈহাটি, উত্তর 24 পরগনা থেকে শ্রী দেবব্রত সাহাদা। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে দাদা? হ্যাঁ, খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চরণে সহস্র কোটি প্রণাম জানাই। উপস্থিত অনলাইন সৎসঙ্গে, মালদার সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের চরণে রাতুল চরণে ঠাকুরের মঙ্গল কামনা করি এবং যারা উপস্থিত হবে তাদেরও চরণে রাতুল চরণে মঙ্গল কামনা করি। আমি আচার্যদেব দাদার লেখা একটি কীর্তন পরিবেশন করছি। প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, এসেছ তুমি প্রভুটি তাপ করিতে, এসেছ তুমি প্রভুটি তাপ করিতে, নাই নাই আর ভয় নাই, ওগো নাই নাই আর ভয় নাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়া যে ব্যথা রোদনে, কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়া যে ব্যথা রোদনে, আসিলে তুমি হে মোর স্বামী, আসিলে তুমি হে মোর স্বামী, নাই আর শোক তাপ নাই, ওগো নাই আর শোক তাপ নাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া প্রীতি তবে ধাই তব পথ বাহিয়া, তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া প্রীতি তবে ধাই তব পথ বাহিয়া,
তব হাত খানি আছে গো জানি, তব হাত খানি আছে গো জানি, ধরিয়া রাখিতে সদাই, ও গো ধরিয়া রাখিতে সদাই। প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। তোমারি সেবায় অমৃত হবনে, অমরণ গীতি আজ ধ্বনিছে ভুবনে। তোমারি অমরণ গীতি আজ ধ্বনিছে ভুবনে। স্বস্তি মুখর প্রাণে তোমারি দয়ার দানে, স্বস্তি মুখর প্রাণে তোমারি দয়ার দানে। বরধন পথ মোরা পাই, ও গো বরধন পথ মোরা পাই। প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। সুনিষ্ট নন্দনায় তব বন্দনায়, অনুগতি আবেগে শ্রী চরণ রাঙায়। সুনিষ্ট নন্দনায় তব বন্দনায়, অনুগতি আবেগে শ্রী চরণ রাঙায়। নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ আনন্দ হরি লোকে, নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ আনন্দ হরি লোকে। ভরিল পরাণ তবু প্রণাম জানাই, ও গো ভরিল পরাণ তবু প্রণাম জানাই। প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। এসেছ তুমি প্রভু তিতাব ভরিতে, এসেছ তুমি প্রভু তিতাব ভরিতে। নাই নাই আর ভয় নাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল ইয়া যে ব্যথার রোদনে। কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল ইয়া যে ব্যথার রোদনে। আসিলে তুমি হে মোর স্বামী, আসিলে তুমি হে মোর স্বামী। নাই আর শোক তাপ নাই, ওগো নাই আর শোক তাপ নাই। প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া, কীটি তবে দাই তব পথ বাহিয়া। তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া, কীটি তবে দাই তব পথ বাহিয়া। তব তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া, কীটি তবে দাই তব পথ বাহিয়া। তব হাত খানি আছে গো জানি, তব হাত খানি আছে গো জানি, ধরিয়া রাখিতে সদাই, ও গো ধরিয়া রাখিতে সদাই। প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। তোমারি সেবার অমৃত হবনে, অমরণ গীতি আজ ধ্বনিছে ভুবনে। তোমারি সেবার অমৃত হবনে, অমরণ গীতি আজ ধ্বনিছে ভুবনে। স্বস্তি মুখর প্রাণে তোমারি দয়ার দানে, স্বস্তি মুখর প্রাণ তোমারি দয়ার দানে। বরধন পথ মোরা পাই, ও গো বরধন পথ মোরা পাই। প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। সুরেশ নন্দনায় তব বন্দনায়, অনুগতি আবেগে শ্রী চরণ রাঙাই। সুনিষ্ট নন্দনায় তব বন্দনায়, অনুগতি আবেগে শ্রী চরণ রাঙাই। নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ আনন্দ হরি লোকে, নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ আনন্দ হরি লোকে। নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ আনন্দ হরি লোকে, নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ আনন্দ হরি লোকে। ভরিল পরাণ তবু প্রণাম জানাই, ও গো ভরিল পরাণ তবু প্রণাম জানাই। প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই। এসেছ তুমি প্রভু তিতাব ভরিতে, এসেছ তুমি প্রভু তিতাব ভরিতে। নাই নাই আর ভয় নাই, ও গো নাই নাই আর ভয় নাই।
প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমী তোমারে প্রণাম জানাই, দয়াল তোমারে প্রণাম জানাই, ঠাকুর তোমারে প্রণাম জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা আরো একটি পরম পূজ্য বাদর শ্রী দাদার রচিত আরো একটি সঙ্গীত, প্রণামের সঙ্গীত আমরা শুনে নিলাম। শ্রদ্ধেয় দেবব্রত সাহাদার কণ্ঠে নৈহাটি উত্তর 24 পরগনা থেকে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। খুব ভালো হয়েছে দাদা। আপনি এইভাবে আরো সঙ্গীত পরবর্তীতে পরিবেশন করবেন। পরম দয়ালের আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রতি প্রত্যেকের সুস্থ স্বাস্থ্য ইষ্ট প্রাণোচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে পরবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রী সরকার মন্ডলদা, খানপুর মালদা থেকে। দাদা জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে দাদা। পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সকল গুরু ভাইকে আমার আনন্দিত জয় গুরু। জয় গুরু। ওরে বিকটে ভব পারা ভরে যোগ কর্ণ আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারে যোগ কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারে যোগ কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। পাপি তাপি দিন ভাজন সাধু পুণ্যবান সমদর্শী সমাদরে দাও মোরে স্থান। পাপি তাপি দিন ভাজন সাধু পুণ্যবান সমদর্শী সমাদরে সবারই স্থান। প্রবৃত্তি জালে ছিন্ন করে দাও এনে নিস্তার, প্রতিকূলের হে অনুকূল তোমায় নমস্কার। পাপি তাপি দিন ভাজন ও সাধু পুণ্যবান সমদর্শী সমাদরে সবার স্থান। প্রবৃত্তি জালে ছিন্ন করে দাও এনে নিস্তার, প্রতিকূলের হে অনুকূল তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারে ওগো কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। স্বস্তি মধুর হয় মোরা সব অনুশাসন মেনে, পরম শত্রু হয় যে আপন বাঁধে আলিঙ্গনে। স্বস্তি মধুর হয় মোরা সব অনুশাসন মেনে, পরম শত্রু হয় গো আপন বাঁধে আলিঙ্গনে। ভদের আর ভবের বাঁধনে হয় গো শিথিল তোমার করুণায়। নবীন রাগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধায়। স্বস্তি মধুর হয় মোরা সব অনুশাসন মেনে,
পরম শত্রু হয় যে আপন বাঁধে লিঙ্গনে, ভবের বাঁধনে হয় যে শিথিল তোমার করুণায়, নবীন রাগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধায়, ভবের বাঁধনে হয় যে শিথিল তোমার করুণায়, নবীন রাগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধায়, যে জনে করে তোমারে তার পরম জীবনী সার, যে জনে করে তোমারে তার পরম জীবন সার, তুমি তারে ধরে থাকো তোমায় নমস্কার, ও তোমায় নমস্কার, বিকটে ভব পারাবারে যোগ কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার, তোমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার, স্বস্তি মধুর হয় মোরা সব অনুশাসন মেনে, পরম শত্রু হয় গো আপন বাঁধে আলিঙ্গনে, স্বস্তি মধুর হয় মোরা সব অনুশাসন মেনে, পরম শত্রু হয়ে আপন বাঁধে আলিঙ্গনে, ভবের বাঁধনে হয় যে শিথিল তোমার করুণায়, নবীন রাগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধায়, ভবের বাঁধনে হয় যে শিথিল তোমার করুণায়, নবীন রাগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধায়, যে জন করে তোমার তার পরম জীবন সার, যে জন করে তোমার তার পরম জীবন সার, তুমি তারে ধরে থাকো তোমায় নমস্কার, বিকটে ভব পারাবারে যোগ কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার, আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার, আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। অসাধারণ সুন্দর সুরেলা কণ্ঠস্বরে আমরা একটি সঙ্গীত শুনে নিলাম। সঙ্গীত পরিবেশন করলেন সরকার মন্ডল দা, কানপুর মালদা থেকে। খুব সুন্দর হয়েছে দাদা, আপনি এইভাবে আরো সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। পরম দয়ালের আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রতি প্রত্যেকের সুস্থ স্বাস্থ্য ইষ্ট প্রাণোচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। আমাকে চান্স দাও কীর্তনে, জয় গুরু সরকার দা, জয় গুরু। কীর্তনে ঢুকতে চাই। আপনি আছেন? আচ্ছা, জয় গুরু, জয় গুরু। হ্যাঁ, কীর্তন কীর্তন হবে কাকু, আরেকটা সঙ্গীত হয়ে যাক, তারপরে কীর্তন হবে। এখনই দেন না, হ্যাঁ, আমার টাইম পাবো না, এখনই হলে ভালো। কীর্তনের পরে যে গান ঠিক মানাবে না ভালো, আরেকটা গান রয়েছে, আরেকটা গান রয়েছে। কীর্তনের পরে গান ঠিক হবে না, একটা গান হয়ে যাক, তারপরে কীর্তনটা হবে। আমি একটা করি ছোট করে, ঠিক আছে। জয় গুরু। এবারে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন এবারে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী বর্ণালী মল্লিক মা, সল্ট লেক, কলকাতা থেকে। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। অনলাইন উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক জয় গুরু জানিয়ে আমি একটা ঠাকুরের গান করার চেষ্টা করছি।
प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। अंतर में तुम रहते जीवन नाम, अंतर में तुम रहते जीवन नाम। दुनिया में तुम बिन किसका सा टूटे मेरा भव का बंधन तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु মোবাইলটা কাছে নিয়ে গান করেন না तेरे लिए। मोह के फेरे में मन कंगाल, मोह के फेरे में मन कंगाल। प्रेम की भिक्षा भर दो दयाल। सुनो हृदय मेरा प्यासा है तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। मालिक मेरे जीवन के कारण, मालिक मेरे जीवन के कारण। तेरे सुर से लब इट मेरा मन। जगत में सब कुछ सुंदर लगता तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। जय गुरु। জয় গুরু। আরো একটি অসাধারণ সুন্দর হিন্দি সঙ্গীত আমরা শুনে নিলাম। সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধেয়া বর্ণালী মল্লিক মা, সল্টলেক কলকাতা থেকে। পরম দয়ালের আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রতি প্রত্যেকের সুদীর্ঘ ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে কীর্তন পরিবেশন করবেন সৎসঙ্গ স্বস্তি শিবির মালদা থেকে শ্রদ্ধেয় সহপ্রতিনিধিক শ্রী প্রফুল্ল কুমার মন্ডল মহাশয়। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, করুন। জয় গুরু। হ্যাঁ জয় গুরু। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর ভাববাণী পুণ্যপথী গ্রন্থে বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন, তাণ্ডব নৃত্য কীর্তন করবি, পাপ তাপ জ্বালা যন্ত্রণা সব মুছে যাবে।
তাণ্ডব কীর্তনের নিত্যানন্দের উদয় হয়। আবার বললেন, জ্ঞানে আর শ্বাসের ব্যায়াম, দেহের ব্যায়াম নাচে, এমনতর সহজ ব্যায়াম নেই কি চেয়ের কাছে। তীব্র তালে ধরবি গান, নেচে উঠবে সবার প্রাণ। হ্যাঁ, জয় গুরু। হরি বল ঘটে যাবে রায়, হরি নাম পারে উপায়। হরি বল ঘটে যাবে রায়, হরি নাম হরি বল ঘটে যাবে রায়, হরি নাম পারে উপায়। হরি বল ঘটে যাবে রায়, হরি নাম ওই জাগে দয়াল কান্দারে হরি পারে লড়িবে যায়। দয়াল কান্দ হরি যায়, দয়াল কান্দারে হরি পারে লড়িবে যায়। দয়াল কান্দারে হরি পারে লড়িবে যায়, পারে লড়িবে যায়, পারে লড়িবে যায়, পারে লড়িবে যায়, দয়াল কান্দারে হরি পারে লড়িবে যায়। হরি নাম পারে উপায়, হরি বল ঘটে যাবে রায়, হরি নাম পারে উপায়। হরি নামে কি যে আছে রস করে মাতাল বিবাস, নামে কি যে আছে রস নামে কি যে আছে রস করে মাতাল বিবাস, নামে কি যে আছে রস করে নামে যে মজে সে মজে হাতা শুষ্ক প্রান্ত রস, নামে যে মজে সে মজে হাতা নামে যে মজে সে মজে হাতা শুষ্ক প্রান্ত রস, নামে যে মজে সে নামে সারা প্রাণে সারা জাগে পাতাল প্রাণ গলে যায়, সারা জাগে সারা প্রাণে সারা জাগে পাতাল প্রাণ গলে যায়, যায় পাতাল প্রাণ গলে যায়, যায় পাতাল প্রাণ গলে যায়, পাতাল প্রাণে সারা জাগে পাতাল প্রাণ গলে হরি নাম পারে উপায়, হরি বল ঘুরতে যাবে রায়, হরি নাম পারে উপায়। হরি নামে কাটবে মনের গোল ঘুচে যাবে গন্ডগোল, নামে কাটবে মনের গোল ঘুচে যাবে, নামে কাটবে মনের গোল ঘুচে যাবে গন্ডগোল। ভাই দিন থাকিতে বলে রে হরে কৃষ্ণ হরি বল, ভাই দিন থাকিতে ভাই দিন থাকিতে বলে রে হরে কৃষ্ণ হরি বল, ভাই দিন থাকিতে অসরে ডাকছে দয়াল নেচে গিয়ে হরি বলে রে আয় ডাকছে আয় ডাকছে দয়াল নেচে গিয়ে হরি বলে রে আয় নেচে গিয়ে আয় হরি বলে রে আয় আয় হরি বলে রে আয়
ডাক্তার যাবে না সে গিয়ে হরি বলে রে আয় আয় ডাক্তার যাবে না সে গিয়ে হরি বলে রে আয় আয় ডাক্তার যাবে না সে গিয়ে হরি বলে রে আয় সে গিয়ে হরি বলে হরি বলে হরি নাম পারে উপায় হরি বল বুঝে যাবে না হরি নাম পারে উপায় হরি বল বুঝে নাম্বারে করে যে সকল বাঁধন কাটে সে এ 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 মন পাগে তার ছড়াবে গাড়াই আকাশে ভাই মন পাগে তার ছড়াবে জাগে সাজলে আকে চলে আলো মন প্রাণ কেড়ে দায় জাগে চলে ওই সাজলে আকে চলে আলো মন প্রাণ কেড়ে দায় মন প্রাণ কেড়ে দায় মন প্রাণ কেড়ে দায় জাগে সাজলে আকে চলে আলো মন প্রাণ কেড়ে দায় হরি নাম পারে উপায় হরি বল ঘুষে যাবে রায় হরি নাম হরি বল হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে ভাই হরে কৃষ্ণ হরে রাম না হরে প্রাণারাম হরে ভাই হরে কৃষ্ণ হরে রাম না হরে প্রাণারাম নামে প্রাণ ঢালিলে প্রাণ পাওয়া যায় প্রেম তরঙ্গের হাই উদয় প্রাণ ঢালিলে প্রেম তরঙ্গের হাই উদয় নামে প্রাণ ঢালিলে প্রাণ পাওয়া যায় প্রেম তরঙ্গের হাই উদয় প্রাণ ঢালিলে প্রাণ পাওয়া যায় প্রেম তরঙ্গের হাই উদয় প্রাণ ঢালিলে প্রাণ পাওয়া যায় প্রেম তরঙ্গের হাই উদয় প্রাণ ঢালিলে প্রাণ পাওয়া যায় প্রেম তরঙ্গের হাই উদয় উদয় হয় হয় রে তরঙ্গে উদয় হয় হয় রে তরঙ্গে তবে প্রাণ ঢালিলে প্রাণ পাওয়া যায় প্রেম তরঙ্গের হাই উদয় প্রাণ ঢালিলে প্রাণ পাওয়া যায় প্রেম তরঙ্গের হাই উদয় দয়ালো কান্ডায় হরি পারে লইবে যায় দয়ালো কান্ডায় হরি পারে লইবে যায় যায় রে পারে ধরে
হরে দয়াল কান্দারে হরি পারে লড়িবে দয়াল কান্দারি হরি পারে লড়িবে হরি নাম পারে হরি বল হরি নাম পারে জয় গুরু সবাইকে আমার জয় গুরু। অসাধারণ তাণ্ডব কীর্তন আমরা শুনে নিলাম। কীর্তন পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধেয় সভাপতি ঋত্বিক শ্রী কুমার মন্ডল মহাশয়। খুব সুন্দর হয়েছে আপনার কীর্তনে আমরা সবাই মাতোয়ারা হয়ে উঠলাম। কিন্তু আপনার মোবাইলটা এক জায়গাতে স্থির থাকলেই বেশি ভালো সুবিধা পাওয়া যেত, অসুবিধা হচ্ছিল। যাই হোক, খুব সুন্দর কীর্তন আমরা শুনলাম। পরম দয়ালের আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রতি প্রত্যেকের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু। এতক্ষণে আমাদের আজকের এই মহতি সৎসঙ্গের সঙ্গীতাঞ্জলি এবং কীর্তন শেষ হলো। সমস্ত দাদা ও মায়েরা খুব সুন্দরভাবে সঙ্গীত এবং কীর্তন পরিবেশন করলেন। পরম দয়ালের আতুল চরণে পুনরায় আপনাদের প্রত্যেকের সুস্থ স্বাস্থ্য ইষ্ট প্রাণোচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। এবারে সৎসঙ্গের একটি মুখ্য অংশ ইষ্ট প্রসঙ্গ, যেখানে আমরা প্রিয় পরমের কথা শুনে ইষ্টপথে চলার প্রেরণা পাই। সেই ইষ্ট প্রসঙ্গ এখন হবে। আজকে আমাদের মধ্যে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য উপস্থিত রয়েছেন শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্রীহাংশু কুণ্ডুদা বাঁকুড়া থেকে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। আপনি 9টা 20-25 পর্যন্ত বলতে পারেন দাদা। শোনা যাচ্ছে দাদা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে আমার কথাগুলো? হ্যাঁ, খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে, আপনি বলুন। জয় গুরু। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পরমারাধ্যা জগৎজনীর শ্রী শ্রী বড়মার চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপদ শ্রী শ্রী বরদার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপদ বাবাইদার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাই। তো সকলকে আনন্দিত জয়গুরু জানাই। আমি প্রথমেই বলি, আমি কোনো বক্তা নই। বিশেষত যার সম্পর্কে আমি বলবার চেষ্টা করছি তার সম্বন্ধে আমি তেমন কিছুই জানি না। আমাকে তার সম্পর্কে বলবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, এই জন্য এক মহাসাগরে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তো এই মহাসমুদ্রের তলদেশে যে অগণিত রত্নের ভান্ডার আছে তার কাছে পৌঁছানো আমার মতো মানুষের পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার। তো আমি পরম দয়ালের দয়া আমার প্রতিটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অনুভব করি, আর সেটাই আমার নিজের মতো করে আমার নিজস্ব অনুভূতির কথা ব্যক্ত করার চেষ্টা করছি মাত্র। আজ সৎসঙ্গ স্বস্তি শিবির এবং শ্রী মন্দির মালদা থেকে এই অনলাইন সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। এই অনলাইন সৎসঙ্গে সংযুক্ত এবং অসংযুক্ত প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি পরম দয়ালের কাছে। তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, সকল কারণের কারণ, পরম কারণিক, আমরা জন্ম জন্মান্তরে জীবন সর্বস্ব প্রভু প্রিয় পরমের মতো সঙ্গ লাভের জন্য সারা বিশ্বব্যাপী সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা পূজ্যপাদ বাবাই দাদার প্রেরণায় সংগঠিত হয়ে চলেছে। আজকে এইভাবে অনলাইনের মাধ্যমে এই পবিত্র অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমি এখানে সংযুক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি। পরম পূজ্যপাদ বাবাইদা বলেছেন, সৎসঙ্গ ভার্চুয়ালি হলেও যুক্ত হলে হতাশা ও অবসাদ মুক্ত হওয়া যায়। এখানে যা পরিস্থিতি চলছে তাতে করে মানে কার কি হতো জানি না, যদি এই অনলাইন সৎসঙ্গগুলি না হতো আমি অন্তত হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তাম। আমার বিশ্বাস আমরা অনেকেই সৎসঙ্গের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যে হতাশা অবসাদ
সেগুলো কাটিয়ে উঠতে পারছি। সবাই ভাবে মানে প্রত্যেকটা যে পজিটিভ জিনিসের মধ্যে কিছু না কিছু নেগেটিভ থাকে, সেটা আমাদের সবার ভাবনা চিন্তা আছে। কিন্তু আমরা যারা তার সন্তান, পরম দয়ালের সন্তান, আমরা প্রত্যেকটা নেগেটিভ জিনিসের মধ্যে পজিটিভটা খুঁজে বের করব। এই যে চারিপাশে মহামারী চলছে, আমরা দেওঘর যেতে পারছি না, এতে আমাদের মন ভারাক্রান্ত ঠিকই, কিন্তু এই যে আমরা দেশ বিদেশে কত মানুষের সাথে সংযুক্ত হতে পারছি বলুন, এটা কিন্তু আমরা আগে হতে পারতাম না। এটা আমাদের অনেক পাওয়া। তো ঠাকুর বলছেন, আমি গোলাপ গাছে কাঁটা দেখি না, তো আমি কাঁটা গাছে গোলাপ দেখি। তাই আমরা তার সন্তান, আমরা পজিটিভটা ভাববো। ভক্ত কবির সাহেবের একটা দোহা আমাদের মনে পড়ছে, সৎসঙ্গ হরিভজন জনম দুর্লভ দুই, দ্বারা সুত অর লক্ষ্মী পাপি কভি হুই। দ্বারা মানে হচ্ছে স্ত্রী, আর সুত মানে হচ্ছে পুত্র, আর লক্ষ্মী মানে হচ্ছে টাকা। স্ত্রী, পুত্র, টাকা এটা সবার ঘরেই থাকে, এমনকি পাপী তাদের ঘরেও থাকে। কিন্তু সৎসঙ্গ আর হরিভজনে বড় দুর্লভ জিনিস হরিভজন। একটা প্রচলিত কথা আছে যে আমাদের কি সৎসঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎসঙ্গে নরকবাস। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি। গল্পটা হচ্ছে, একটি মৌমাছি ও একটি গোবর পোকা, দুই বন্ধু ছিল। একদিন মৌমাছি উড়তে উড়তে গিয়ে একটা গোবর পোকার কাছে গিয়ে বলল, বন্ধু, তোমারও পোকার জীবন আর আমারও পোকার জীবন, কিন্তু দেখো আমাদের দুজনের জীবনযাপনে কতটা পার্থক্য। তুমি এই দুর্গন্ধ গোবর পচার মধ্যে পড়ে থেকে তার রস খেয়ে খেয়ে জীবন ধারণ করছো, আর আমি কত রং বেরঙের সুন্দর সুগন্ধি ফুল সেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই, আমি ফুলের মধ্যে এই সুগন্ধি ফুলের মধু খাই, আর তুমি এই পচা গোবরের মধ্যে পড়ে না থেকে আমার সাথে তুমিও ফুলের মধু খাবে। তো অনেক বোঝানোর পর মৌমাছি অনেক কষ্টে গোবর পোকাকে রাজি করিয়ে নিয়ে গেল। দুই বন্ধু মিলে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে মধু খেতে শুরু করে দিল। তো মধু পেয়ে গোবর পোকা ভাবছে, বাহ, এ তো সুন্দর সুন্দর স্বাদের, তো বেশি বেশি করে খেতে শুরু করলো। তো মধু খেয়ে তার কি হচ্ছে, বেশি মধু খেয়ে নিয়েছে, এক সময় নেশাগ্রস্ত হয়ে গেল। তখন গোবর পোকাটি একটি নরম ফুলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো নেশার ঘরে। তো ক্রমশ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। তো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সময় প্রাকৃতিক নিয়মে অনেক ফুলের পাপড়ি খিচে মুড়ে যায়, প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। গোবর পোকাটি যে ফুলটিতে ঘুমোচ্ছিল সেই ফুলটিও কিছু মুড়ে গেল, আর মৌমাছি তার নিজের বাসায় চলে গেল। তো পরদিন সকালে এক সৎসঙ্গী ভক্ত সেই ফুলটি তুলে নিয়ে গেল, মানে সকালে যে প্রভাতকালীন প্রার্থনা হবে, তো শ্রী ঠাকুরের পূজার উদ্দেশ্যে। তো গোবর পোকা কিন্তু তখনও ফুলের মধ্যেই আছেন মোড়া অবস্থায়। তো এদিকে ভক্ত সেই ফুলটি চন্দন চর্চিত করে মানে শ্রী গুরু শ্রীচরণে অর্পণ করলেন। কিছুক্ষণ সময় পর যখন ফুলটি প্রস্ফুটিত হলো, তখন গোবর পোকা ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখে, আমি কোথায় এলাম, আমি তো সদ্গুরুর ভগবানের চরণে চলে এসেছি। আমি একটা গোবর পোকা, যার স্থান পচা দুর্গন্ধে গোবরের মধ্যে, সেই আমি কিনা আজ জগৎপতির চরণে। মনে মনে ভাবতে লাগলো, আর যদি মৌমাছির সঙ্গ না ধরতাম, তাহলে হয়তো কোনোদিনই সেই ভগবানের শ্রীচরণের স্পর্শ তো দূরের কথা, আমি কোনোদিনই তার দর্শনই পেতাম না। তাই পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বললেন, সদ্গুরুর শরণাপন্ন হও, সৎ নাম মনন করো, আর সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয়ই বলছি, তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। তাই এখানে গল্পটিতে মৌমাছি হচ্ছে শ্রী ঠাকুরের সৎ নামে দীক্ষিত সৎসঙ্গীগণ, যারা ঠাকুরের নির্দেশ ও পঞ্চনীতি মেনে চলেন।
আর গোবর পোকা হচ্ছে অদীক্ষিত ব্যক্তি, এখনো কোনো সদ্গুরু দীক্ষিত হয়নি তেমন। আর ফুল তুলে পূজায় নিয়ে যাওয়া যে ব্যক্তিটি, তিনি হচ্ছেন আমাদের ঋত্বিক দেবতা। তো লক্ষণীয় যে সৎসঙ্গীগণ মৌমাছির মতো সকলের দুয়ারে গিয়ে যাজন করে সদ্গুরুর চরণে আসত। আর যারা এই সৎসঙ্গীদের কথা তথা মৌমাছির কথা শুনে তারা ঋত্বিক দেবতাদের মধ্যে দীক্ষা নিয়ে সদ্গুরু বা ভগবানের চরণ পায়, জীবন ধন্য হয় সদ্গুরুর অপার দয়ায়। এখানে দেখুন, সৎসঙ্গের জন্যই কিন্তু আজ গোবর পোকা সিদ্ধি লাভ ঘটলো। তাই অসৎ সঙ্গ সেটা আমাদের ত্যাগ করতে হবে। অসৎ সঙ্গ শুধু নিচেই নামায় না, অসৎ সঙ্গের ফলে আপনার আমার পারিপার্শ্বিক সবার জীবন যে ভয়ঙ্কর বিপদ নেমে আসবে, এটা কিন্তু নিশ্চিত সেটা। কারণ এদের গতি সবসময় নিচের দিকে থাকে, এরা কোনোভাবে উপরের দিকে উঠতে সাহায্য করে না, নিচে নামানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যায়। কি হচ্ছে, সুন্দর ফুল তো অনেক ফোটে, কিন্তু সব ফুল কি ভগবানের চরণে নিবেদিত হয়? হয় না। কেউ মৃতদেহের উপর, আবার কেউ গাছে শুকিয়ে মাটিতে ঝরে পড়ে। নিজেকে কোন পথে পরিচালিত করব নিজেদেরকে, সেই রুচিটা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করছে। আর এই যে বললাম যে সদ্গুরু শরণাপন্ন হতে ঠাকুর বলেছেন, এই সদ্গুরু ধরলে আমাদের কি হয়, বা আমাদের গুরু বা আমার ধরবো কেন? ধরুন কি হচ্ছে, একটা টেবিলে অনেকগুলো কাগজ আছে, আর যদি একটা দমকা হাওয়া দেয় তাহলে কেউ কাগজগুলো এলোমেলো হয়ে যায়, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ওই কাগজগুলোর উপর যদি আমরা একটা পাথরের টুকরো দিয়ে দিই, তাহলে দমকা হয়, কাগজগুলো কি হচ্ছে, নড়বে চড়বে, কিন্তু উড়ে যাবে না, এলোমেলো হয়ে যাবে না। তাই আমরা গুরুকে যদি আমি আমার মাথার মধ্যে সর্ব অঙ্গে রাখতে পারি, তা আমরা কোনো কিছুতে বিচলিত হব না। তিনি আমাদের এলোমেলো হতে দেবেন না, তাকে আমরা গুরু হিসাবে পেয়েছি। তাই আমরা ঠাকুরকে পেয়েছি, পরম দয়ালকে পেয়েছি আমাদের বহু জন্মের সৌভাগ্যের ফলে, বহু জন্মের সুখ্যাতি। তাই তিনি কিসে প্রীত হন, কিসেই বা খুশি হন, সেইটাই আমরা করার চেষ্টা করব, সব সময় করব সেটা। তিনি আমাদের জন্য কি করেননি, আমরা যাতে ভালো থাকি তার জন্য যা প্রয়োজন তিনি সবকিছুই বলে দিয়েছেন। এবং সব থেকে বড় পাওয়া যেটা, সেটা হচ্ছে তার আচার্য পরম্পরা। ইষ্টগুরু পুরুষোত্তম প্রতীক গুরু বংশধর, রেত শরীরে সুপ্ত থেকে জ্যান্ত তিনি নিরন্তন। তিনি প্রতিনিয়ত তার আচার্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে আমাদের রক্ষা করে চলছেন। আর এই যে তিনি রেত শরীরে সুপ্ত থেকে লীলা করছেন, এ কিন্তু শুধুমাত্র যে তার বংশ পরম্পরা করছেন তা নয়, কারণ ঠাকুর পরিবারের সকলে হচ্ছেন তার বংশগত সন্তান, সবাই বংশগত সন্তান, কিন্তু আমরা 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 তার কৃষ্টিগত সন্তান। তাই তার দয়ার লীলার প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যে চলছে, বর্ষিত হচ্ছে। তার দয়া কিন্তু আমাদের মধ্যেও বর্ষিত হচ্ছে। তো আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা আমাদের জন্য আমাদের জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত প্রহরীর মতো সদা ব্যস্ত হয়েছে। তো আমরা কিসে ভালো থাকবো, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবো, সেই চিন্তায় প্রতিনিয়ত আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা পূজ্যগত বাবাই দাদার কাছে আমাদের জীবনের দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা কি হয় আমরা তাদের কাছে উজাড় করে দিই। তারা কি করে নীল কণ্ঠের মতো সে আমাদের জ্বালা যন্ত্রণাগুলো, বীজগুলো আমাদের শোষণ করে আমাদেরকে নিয়ত বিষ মুক্ত করে চলেছেন। একইভাবে আমরা পূজনীয় অবিন্দ দাদাকেও দেখছি,
আর মানে তাদের ভালোবাসা কিরকম দেখুন, মানে শ্রী ঠাকুর, মানে শ্রী ঠাকুর একটা লীলার কথা বলি। সেখানে ঠাকুর সবে সবে দেওঘর এসেছেন পাবনা থেকে। তো ঠাকুরের সাথে বহু ভক্ত এসেছেন। এই দেওঘরে ঠাকুরের সাথে শ্রদ্ধেয়া কালী ষষ্ঠী মাও আসেন তার ছেলেকে নিয়ে ঠাকুরের সাথে। এই কালী ষষ্ঠী মায়ের পাবনাতে বড় একটা কারখানা ছিল, বড় ব্যবসা ছিল সেখানে, কিন্তু ঠাকুরের এক কথায় তিনি সব ছেড়ে দিয়ে দেওঘরে চলে আসেন। এরপর দেওঘরে এসে তিনি ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেন যে ঠাকুর, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি আবার ব্যবসা শুরু করতে পারি। ঠাকুর বলছেন যে নিশ্চয়ই শুরু করবি। ঠাকুর তাকে সব ব্যবস্থা করে দিলেন সেখানে ব্যবসার জন্য, এবং তাকে একটা কারখানাও খুলে দিলেন। এবার কথা হচ্ছে যে কারখানা চালাবে কে? তো কালী ষষ্ঠী মায়ের এক ছেলে ছিল, তার নাম ছিল সুবোধ। কিন্তু ঠাকুর সেই সুবোধকে দায়ভার দিলেন না, দেখাশোনা করার জন্য তাকে দায়ভার দিলেন না। তিনি একজন ম্যানেজারকে ঠিক করে দিলেন এবং তার কাছেই মানে চাবিকাঠি রেখে দিলেন, ম্যানেজারকে চাবি দিলেন। তো এই নিয়ে মানে কালী ষষ্ঠী মায়ের ছেলের খুব দুঃখ পেল সে। তো আমি মায়ের একমাত্র ছেলে, আমাকে দেখাশোনার ভার না দিয়ে অন্য একজনকে ভার দিয়ে দিলেন ঠাকুর। তো খুব রাগ হলো তার। তো একদিন ম্যানেজার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই ছেলেটি তাকে এক প্রকার আক্রমণ করলো এবং বলল, আমাকে চাবিটা দিন, আমি দেখাশোনা করব। তখন ম্যানেজার বলল, আমি কি করে তোমাকে চাবি দিব? ঠাকুর আমাকে ভার দিয়েছেন। তো যতক্ষণ না ঠাকুর বলছেন আমি তো তোমাকে চাবি দিতে পারবো না। এইরকম কথা কাটাকাটি চলতে চলতে ওই কালী ষষ্ঠী মায়ের ছেলে ম্যানেজারের কাছ থেকে চাবিটা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। এরপর ম্যানেজার ঠাকুরের কাছে এসে এক প্রকার মানে নালিশ করলো যে ঠাকুর, আপনি তো আমাকে রেখেছেন, ঠাকুর আমি তো নিজে থাকিনি, আর আজ রাস্তাতে এসে আমার সাথে এরকম ব্যবহার করলো। তো ঠাকুর সাথে সাথে কালী ষষ্ঠী মায়ের ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। কালী ষষ্ঠী মায়ের ছেলে তো শুনে সাথে সাথে খুব ভয় পেয়ে যায়, না জানি ঠাকুরের সাথে দেখা হলে তিনি আমাকে মার দিবেন, বকা দিবেন এই নিয়ে। তো প্রথমে তো সে আসতেই চায় না, ঠাকুর তাকে বারবার ডেকে পাঠালেন, ঠাকুরের কথা তো অমান্য করতে পারে কি? তো তারপর সে ঠাকুরের সামনে আসতেই ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, তোর পাপনার কথা মনে পড়ে? সে একটু অবাক হয়ে যায় এবং সে প্রসঙ্গ থেকে বার হয়ে হঠাৎ ঠাকুর আমাকে পাবনার কথা জিজ্ঞেস করছেন। সে বলে, হ্যাঁ ঠাকুর, কেন পড়বে না, এই তো কদিন আগেই তো এলাম। সে পদ্মাতে যখন স্টিমার চলতো তো সেই ঘট ঘট আওয়াজটা মনে আছে? তখন সে বলে, হ্যাঁ আমার খুব মনে পড়ে, খুব যেতে ইচ্ছে করে ওখানে। তখন ঠাকুর বলছেন, আচ্ছা বলতো, যখন সে স্টিমারটা চলা শুরু করতো তখনই কি সে খুব জোরে জোরে আওয়াজ করতো? তখন সে বলছে, না ঠাকুর, কিছুটা যাওয়ার পর তার আওয়াজটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকতো। তার সাথে সাথে ঠাকুর এরকম গল্প করছেন, ওই প্রসঙ্গে তিনি আর যাচ্ছেনই না, মানে এইরকম গল্প করছেন, ওই প্রসঙ্গটাই যাচ্ছেন না। ওই ম্যানেজার কারখানায় ওই প্রসঙ্গে ঠাকুরের কথাই বলছেন না। যখন ছেলেটি দেখছে ঠাকুর কিছুই বলছেন না, তখন সে ছেলেটি বলছে যে আমি মায়ের একমাত্র ছেলে, কারখানার দেখাশোনা আমি করবো না, আপনি ম্যানেজার রাখলেন। তখন ঠাকুর বলছেন, তুই তো কইলি যে স্টিমারটা প্রথমেই জোরে জোরে আওয়াজ করতো না, তবে তুই কেন প্রথমেই এসে বললি? তখন ঠাকুর তাকে বলছেন, যা তো, ওখানে একটা চেরি ফলের গাছ আছে, সেখান থেকে তোর পছন্দ মতো একটা চেরি ফল নিয়ে আয়। তো সে দৌড়ে গিয়ে পছন্দ মতো সব থেকে বড় দেখতে সুন্দর চেরি ফলটা নিয়ে এলো ঠাকুরের কাছে। এরপর ঠাকুর ছেলেটিকে বলছেন যে এবার এটা তুই খা। তখন সে বলছে যে ঠাকুর, এটা আমাকে খাওয়ার জন্য আপনি আনালেন? তখন সে ঠাকুর বলছেন,
আরে তুই খা না। সে যেই ফলটি খেয়ে তখনই সে থুতু করে ফেলে দেয়। দৌড়ে মানে একটা কলের কাছে গেল, তো কলের কাছে গিয়ে মুখটুক ধুয়ে সে সেখান থেকে এলো। তখন ঠাকুর বলছেন যে ওরম করে ফেলে দিলি কেন চেরি ফলটা? তখন সেই ছেলেটি বলছে, ঠাকুর এ খাওয়া যায়? কি তেতো, কি তেতো, কি কস, কি বাজে খেতে। তখন ঠাকুর বলছেন, কেন, আমি তো তোকে সব থেকে বড় ভালো চেরি ফলটা আনতে বললাম। তখন সে বলছে, হ্যাঁ ঠাকুর, ওই গাছের সব থেকে বড় চেরি ফলটাই তো আমি নিয়ে এসেছি, তাও কেন এত কস বুঝতে পারছি না। তখনই ঠাকুর বলছেন, সুবোধ বড় সড়ো হলেই কিন্তু পরিপক্ক হয় না, তাকে দেখতে ভালো, মানে রংটা ভালো হওয়া দরকার, তাই তার মধ্যে পরিপক্ক আছে, তাকে দেখতে বড় বলে আমি ভেবে নিলাম যে সে পরিপক্ক, সবকিছুই তো তা নয়। তখন সুবোধের তার ভুলটা বুঝতে পারলেন এবং ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাইলেন যে ঠাকুর আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি দেখতে বড় হয়েছি ঠিকই, কিন্তু একটা কারখানা চালানোর মতো বুদ্ধি আমার হয়নি। দিয়ে ছেলেটি বলল, ঠাকুর আমি আজই ম্যানেজারকে চাবি দিয়ে দেবো এবং আস্তে আস্তে ম্যানেজারের কাছ থেকে সব কাজ শিখে নেব। তাহলে দেখুন, ঠাকুর কিন্তু তাকে বললেন না, মারলেন না, কিছু বকলেনও না, ভালোবেসে তাকে সবকিছু বুঝিয়ে গেলেন। আবার আচার্যদেব শিশি দাদার একটা ঘটনা বলি। কিছু বছর আগের ঘটনা, আচার্যদেব ভবনে আচার্যদেব দাদার বসে আছেন এবং আরো অনেকে বসে আছেন সেখানে। তো হঠাৎ এক মা আসছেন এবং মাটি মানে সাজে পোশাক ঠিকঠাক না, হাতে শাখা পোলাও নেই, তো দেখে বোঝা যাচ্ছে না সে বিবাহিত না অবিবাহিত। তো তিনি আচার্যদেবের কাছে এসে প্রণাম করেন এবং চলে আসবেন বলে ফিরছেন। তো আচার্যদেব এর পাশে থাকে মানে সনাতন দা থাকতেন। তো আচার্যদেব সনাতন দাদাকে বললেন, সে ওই মাকে মানে ডেকে পাঠালেন। তিনি সেই মতো মাটিকে ডাকলেন এবং ডেকে আচার্যদেব যেখানে বসে আছেন সেই খাটের সামনে একদম মাটিকে ডাকলেন, মাটি হাঁটু মুড়ে বসলেন সেখানে। তো আচার্য শিশি দাদা সেই মাটির গালে দুটো হাত দিয়ে বললেন, তোমাকে না ভারী মিষ্টি দেখতে, খুব সুন্দর দেখতে লাগছে, খুব সুন্দর দেখতে। দিয়ে ওখানে দীপন দা থাকেন, দীপন দাকে বললেন, এনাকে বড় বৌমার কাছে নিয়ে যেত, অর্থাৎ বড় বউ রানীমা কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। তো পরদিন যথারীতি দর্শন প্রণাম চলছে। তো আচার্যদেবের কাছে মানে বসে থাকেন যারা তারা আছেন, তো মাটিকে দেখে তারা সবাই আবার মানে অবাক হলেন, আমূল পরিবর্তন, তার হাতে শাখা পোলা, মাথা ভর্তি সিন্দুর, খুব খুব সুন্দর লাগছে। তো সেদিন ও আচার্যদেব শিশি দাদা মাটিকে বললেন, তোমাকে ভারী মিষ্টি লাগছে। তো আচার্যদেব উঠে যাওয়ার পর আচার্যদেবের পাশে বসে থাকা কয়েকজন মায়েরা জিজ্ঞেস করলেন, মানে একদিনের মধ্যে কি এত পরিবর্তন হলো তোমার কাছে? তখন মাটি মানে কাঁদছেন আর বলছেন, আমি তো কোনোদিনও ঠাকুরের মানে দেওঘরে আসিনি বা ঠাকুরের সান্নিধ্য বা আচার্য সান্নিধ্য পাইনি, তা আমি জানতাম না কি সাজ পোশাক পরে আসতে হয়, কি করতে হয়। তো এই শাড়িটা বৌরানীমা আমাকে দিয়েছেন, পূজনীয় বৌরানীমা তো দিয়ে বলেছেন যে আমাকে স্নেহ করেছেন বোনের মতো করে। তো আর কাঁদছেন আর বলছেন সেখানে, সত্যি কিন্তু তাই, এরকম ভালোবাসা আমরা কিন্তু আর কোথাও পাবো না। তো আমি তো অন্তত পাইনি কোথাও। তো আচার্যদেবের এই মানে এই যে ভালোবাসা সত্যি, তো আচার্যদেবের লেখা গান আছে যে, তোমার আখির নীল মনে হয় তাই, গহনেতে ডুব দিলে শেষ হবে সব বেদনায়, তার চোখের দিকে তাকালে আমার সমস্ত বেদনা দূর হয়ে যায়। একবার মেরি ম্যাকডোনাল্ডকে সময় হয়ে কিছু গেছে জিজ্ঞাসা করছেন, হ্যাঁ 1 মিনিট, কিছু জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনি জেসাস ক্রাইস্টের দিয়ে মানে এইভাবে তাকিয়ে থাকেন আর পান। তিনি উত্তরে বললেন, লাভ লাভ অনলি লাভ, শুধু ভালোবাসা, এই ভালোবাসা দিয়ে প্রেম দিয়ে তাকে বাঁধতে পারবো, তার সাথে নিজেকে
মানতে পারবো। আমি আবারও সবার মঙ্গল প্রার্থনা করি পরম দয়ালের কাছে, আর পরম দয়ালের কাছে আমার একটাই প্রার্থনা, আমি শক্তি মুক্তি চাহিনে ভিক্ষা পাই, তোমারে সেবা সাহস ভিক্ষা করি, বলি না কখনো বহিতে আমার দায়, প্রেম ডোরে যেন তোমারে বাঁধিতে পারি। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্রেয়াংশু কুন্ডুদা বাঁকুড়া থেকে খুব সুন্দরভাবে ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের প্রিয় পরমের কথা বিতরণ করলেন। খুব সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ আজ আমাদের সৎসঙ্গে আমরা সবাই শুনে সমৃদ্ধ হলাম, ইষ্ট পথে চলার প্রেরণা পেলাম। খুব সুন্দর হয়েছে দাদা। পরম দয়ালের আতুল চরণে প্রার্থনা জানাই আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সপরিবারে আপনার ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন এবং সেই সঙ্গে ধ্বনি দিয়ে সৎসঙ্গের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন বহরমপুর থেকে শ্রী অপূর্ব কুমার বিশ্বাস মহাশয়। জয় 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 রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। রাধে গোবিন্দ 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 হরে সদা। জয় রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। সায়রে মন অপর চারণে সদনে হরি 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 নাম পরম সায়রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। সায়রে মন ভরে ভজপানি হরে শান্তি বলে নারায়ণে হরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। রাধে গোবিন্দ 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 হরে সদা। জয় হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। সায়রে মন ভরে বদনে বায়ু হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম জীবনী মঙ্গল মঙ্গল সায়রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। সায়রে মন ভরে ভজমানে হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। রাধে গোবিন্দ 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 হরে সদা। জয় হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম
श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की জয় परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की জয় परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की জয় परम पूज्य पादो श्री श्री बड़दा की জয় परम पूज्य पादो श्री श्री बड़दा की জয় परम पूज्य पादो श्री श्री बड़दा की জয় परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा की জয় परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा की জয় परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा की জয় सत्संगों की জয় सत्संगों की জয় सत्संगों की জয় वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आद्य पितृ वंदे आद्य पितृ वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्ण दैवतां वंदे अहं इष्टदेवतां वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय।